امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا ایرانی عوام نے جس طرح جواب دیا ہے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد آج رات پورے ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، ہزاروں سال پرانی تہذیب کو مٹا دیا جائے گا۔ اور ٹرمپ کی دھمکی سامنے آ جانے کے بعد لاکھوں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل جاتی ہے، تمام شہروں کو گھیر لیتی ہے۔ جن جن مقامات پر حملہ کرنے کی امریکہ نے دھمکی دی تھی ان تمام مقامات کے باہر ہیومن چین بنا کر ایرانی عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اور دوستو، امریکہ کے دھمکی کے بعد ایران کی جنتا نے امریکہ کو ایسا جواب دیا ہے جس کے بعد ساری دنیا دنگ ہو چکی، حیران ہو چکی کہ یہ ایران کے کیسے لوگ ہیں کہ امریکہ کی اتنی بڑی دھمکی ملنے کے بعد یہ لوگ روڈوں پر، سڑکوں پر آ چکے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے۔ کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایک لاسٹ وارننگ دی تھی، کھلی دھمکی دی تھی ایران کو کہ منگل کی رات 8 بجے ہم ایران پر ایسا حملہ کریں گے، شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی ملک پر ایسا حملہ نہیں کیا کہ ہم ایران پر کرنے والے۔ یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں ایران کو کہ اگر ایران نے ہماری شرطیں مان لی اور ایران نے اگر سیز فائر کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایران پر حملہ کریں گے رات 8 بجے کے بعد، اور ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا کے نقشے سے ایران کا نام و نشان غائب ہو جائے گا۔ یعنی ہم ایران کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن دوستو، ایران کی جنتا کو ہم سیلوٹ پیش کرنا چاہیں گے، ان کے جذبات کو سلام عرض کریں گے کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ کسی گھروں میں جا کر نہیں چھپے، بلکہ انہوں نے روڈوں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر امریکہ کی اس دھمکی کا سواگت کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو دا ملت ٹائم کا ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گا شمس تبریز قاسمی جی کا، جنہوں نے اس پوری رپورٹ کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو دنگ ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ پوری دنیا ایران کی جنتا کو دیکھ کر دنگ ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ نہ کریں، بلکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لاسٹ تک دیکھیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا ایرانی عوام نے جس طرح جواب دیا ہے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد آج رات پورے ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، ہزاروں سال پرانی تہذیب کو مٹا دیا جائے گا۔ اور ٹرمپ کی دھمکی سامنے آ جانے کے بعد لاکھوں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل جاتی ہے، تمام شہروں کو گھیر لیتی ہے۔ جن جن مقامات پر حملہ کرنے کی امریکہ نے دھمکی دی تھی ان تمام مقامات کے باہر ہیومن چین بنا کر ایرانی عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اور دنیا حیران تھی کہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو دھمکیوں کے سامنے ڈرنے کے بجائے، گھر میں ٹھہرنے کے بجائے یا چھپ کر زندگی گزارنے کے بجائے کھلے آسمان میں امریکی حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے دیشوں نے، خاص طور پر ان ممالک نے جن پر حملے کا اندیشہ ہے، جن پر جوابی حملہ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے تمام شہریوں کو یہ آدیش دیا ہے، ان کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، باہر نہ نکلے، شاپنگ مال میں نہ جائے، سفر نہ کرے۔ اور ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگاتار دھمکی دی، اور امریکی صدر ٹرمپ کی آخری دھمکی تھی کہ منگل کے دن رات کے 8 بجے سے پہلے اگر ایران نے ابنائے ہرمز کو اوپن نہیں کیا اور امریکہ کی شرطوں کو مانتے ہوئے ایران نے اگر سیز فائر کا فیصلہ نہیں کیا تو امریکہ ایران پر ایسا حملہ کرے گا جس حملے کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب یہ ڈیڈ لائن پوری ہو رہی تھی تب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کر کے کہا کہ آج رات
पूरी तहजीब मिट जाएगी और दोबारा ये तहजीब ज़िंदा नहीं हो पाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी आ जाने के बाद पूरी दुनिया हैरत ज़दा हो गई। दुनिया के कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, इस पर बहस होने लगी कि क्या अमेरिका एक बार फिर न्यूक्लियर बम ईरान पर मारने जा रहा है, क्या वो एटमी तवानाई से हमला करने जा रहा है, क्योंकि पूरी तारीख़ में पूरी दुनिया में अमेरिका वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए या अपने दुश्मन को घुटनों पर टेकने के लिए उसने एटम बम का इस्तेमाल किया है। और एटम बम अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एक साथ गिराया था। 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है उसी एटम बम के इस्तेमाल के बाद सेकंड वर्ल्ड वार का ख़ात्मा हुआ। तो अब दुनिया भर की मीडिया में यही बहस होने लगी कि क्या अमेरिका एटम बम गिराएगा ईरान पर। अल जज़ीरा ने वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का जब इंटरव्यू किया तो ये सवाल भी पूछ दिया कैरोलिन से कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एटम बम गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो वाइट हाउस की सेक्रेटरी का जवाब था, इस बारे में मुझे नहीं पता, ट्रंप ही जानते हैं कि उन्हें क्या कदम उठाना है, वो क्या कर सकते हैं। हालांकि वाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली ये भी कहा गया कि एटम बम गिराने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन ट्रंप की जो धमकी थी इंतहाई ख़तरनाक के आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जिसे दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ताहम अब हमारे पास ईरान में मुकम्मल तबाहशुदा हुकूमत और मुख्तलिफ दाना और कम इंतहा पसंद दिमाग हैं, तो शायद कुछ ज़बरदस्त और इनकलाबी अमल देखने में आ जाए। ट्रंप की ख़तरनाक धमकी थी और उसके बाद देखा गया कि ईरान की जो आवाम है वो तेहरान में पावर प्लांट्स के बाहर पहुंच जाती है, अस्फ़हान में जहां पावर प्लांट्स है उसके बाहर ईरानी आवाम पहुंच जाती है, तबरेज़ में जो पावर प्लांट्स है उसके बाहर इंसानी आवाम पहुंच जाती है। इसी तरह ईरान के बू शहर में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर ईरानी आवाम पहुंच जाती है। ईरान में बहुत सारे जो ओवर ब्रिज बने हुए हैं, जो पुल बने हुए हैं, उन पुलों पर ईरानी आवाम पहुँच जाती है और उन पुलों पर भी ईरानी आवाम चैन बनाकर खड़ी हो जाती है। ईरान के झंडे को पूरे ब्रिज पर पुल पर लहराया जाता है। आप ये मंजरनामा देखिए, सीन देखिए। मकबर अमेरिका, मकबर इस्राइल, मकबर इस्राइल। صنعت برق کشور مایه افتخار ما، صنعت برق کشور مایه افتخار تو شیر پیل افزایی این فصل آخر است آغاز میکنی این بار هم به نام حق جاز میکنی دست دیگران از گوهران ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران زلفا ایران عاشورا ای میهن خدایی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حیدر 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 کی دست از اولاد علی برداریم ما تکیه گهی همچون مادر داریم پیش روی من هزار دشمن با बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीब चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान में ये माहौल है, घर टूट रहे हैं, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सबील लगाई गई है। सबील में कुछ बच्चे लोग पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। इस पोस्टर में फारसी में ये लिखा हुआ है
कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो या कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप लोग इस सबील में आ सकते हैं। ये सबील वाले आपकी मुश्किलों को हल करेंगे, ये सबील वाले आपकी मुश्किलों को हल करेंगे। ये एकता और ये यूनिटी है जो हमेशा जालिमों के सामने जब लोग यूनाइट हो जाते हैं तब जालिम टिक नहीं सकते। ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये ईसार, ये कुर्बानी, यहाँ से हमें सीखना है और एक ऐसी दुनिया बनानी है इंशाअल्लाह जो मोहब्बत की दुनिया हो। अल्लाह अकबर। इन तमाम वीडियोस को देखा, वो नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं, उनके दिलों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। और पूरी रात इसी तरह ईरानियों ने गुजार दी है, सुबह हो चुकी है और अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम हमला करना चाहते हो तो हम पर हमला करो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ पावर प्लांट्स पर हमला करोगे या वाटर प्लांट्स पर हमला करोगे या पुलों पर हमला करोगे, तो इन पुलों के साथ हम भी शहीद होने को तैयार है, पावर प्लांट्स के साथ हम भी मरने को तैयार हैं। और ईरानी कौम का ये जो हौसला है, उनकी ये जो हिम्मत है, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने मंसूबा बनाया था, अमेरिका का प्लान था कि जब इस तरह की धमकी दी जाएगी तो ईरानी अवाम अपनी सरकार पर दबाव बनाएगी, ईरानी सरकार प्रेशर में आ जाएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा, जंग बंदी का फैसला ईरान की तरफ से हो जाएगा। लेकिन ईरान की सरकार दबाव में नहीं आती है और उसके बाद ईरानी अवाम अपनी सरकार पर प्रेशर बनाने के बजाय वो अपने सरकार के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। हालांकि दूसरे मुल्कों की लगातार खबरें सामने आती रही। अल मलिक फहद ब्रिज जो सऊदी अरबिया को बहरीन से जोड़ता है, इसको रात भर बंद कर दिया गया। इसी तरह कुवैत ने एडवाइजरी जारी कर दी कि तमाम शहरी अपने घरों में रहें, बाहर न निकले। और भी कई दूसरे देशों ने इसी तरह की एडवाइजरी जारी की। खुद इसराइल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई कि इसराइली अवाम बाहर न निकले, कहीं पर इकट्ठा गैदर न हो, जमा न हो, क्योंकि हमले का और ईरान ने इसराइल पर पूरी रात हमला भी किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की है। इसराइलियों का, यहूदियों का त्यौहार था, इसके बावजूद इजरायली ईरान के हमले के डर से अपना त्यौहार नहीं मना सके, उनको अंदर छुप कर रहना पड़ा। और बंकरों में रहने के बावजूद भी अच्छा खासा ईरान ने इसराइली अवाम का नुकसान पहुंचा दिया है। जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है और ये ख़बर अमेरिका के हवाले से आई है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है, ड्रोन का ज़ख़ीरा मौजूद है और इसीलिए ईरान जंगबंदी करने को तैयार नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान से कहा, क्योंकि पाकिस्तान ही सालिसी कर रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तान को ईरान ने जवाब दिया कि इस जंग में हमारा पलड़ा भारी है, हमने अमेरिका जैसे सुपर पावर को उसकी औकात दिखा दी है, घुटने टेकने पर मजबूर किया है। इसलिए जब तक हम अमेरिका से ये वादा नहीं करा लेते हैं, अमेरिका को ये बावर नहीं करा देते हैं कि वो आइंदा ईरान की तरफ आंखें उठाकर न देखे, ईरान से लड़ने की कोशिश न करे, उस वक्त तक ईरान पीछे नहीं हटेगा। अगर इस वक्त ईरान पीछे हट जाता है तो दोबारा अमेरिका ईरान को टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है। अमेरिका के जहनो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ईरान कमज़ोर है और डर के मारे पीछे हट गया है। ये हमारे लिए जीने और मरने का मसला है, हमारे वजूद का मसला है, हमारे अज़्म और हौसला को पूरी दुनिया को दिखाने का मसला है। और इसलिए इस मौका पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अभी जंग जारी रखेंगे जब तक अमेरिका हमारी 10 शर्तों को मान नहीं लेता है, जो 10 शर्तें हमने अमेरिका को दे रखी है। और उन 10 शर्तों के बारे में पिछली कई वीडियो में मैंने आपसे तज़किरा कर रखा है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ईरान की जनता ने इतिहास रचा दिया है, अमेरिका को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि सारी दुनिया जो है हक्का बक्का हो चुकी, सारी दुनिया दंग हो चुकी कि ये लोग कैसे है कि अपनी जान हथेली पर रखकर रोडों पर आकर, सड़कों पर आकर जो है ईरान का झंडा लहरा रहे हैं। ईरान की जनता ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया है, क्योंकि अमेरिका ने खुली धमकी ईरान को दे दिया था कि हम जो है मंगल की रात 8 बजे के बाद ऐसा हमला करेंगे कि इन्होंने कभी ऐसा हमला नहीं देखा होगा, यानी हम पूरे ईरान को ख़त्म कर देंगे, तबाह व बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, आज ईरान के आगे जो है अमेरिका बेबस हो गया है और अपने घुटनों को उसने टेक दिया है। और अमेरिका ने मंगल की रात 8 बजे के बाद कोई हमला नहीं किया है, जबकि अमेरिका ने
کھلی دھمکی ایران کو دی تھی۔ تو دوستو اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کہنا چاہوں گے، آپ کے اس بارے میں کیا رائے، تو کامنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیے گا۔ اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اس چینل پر مل سکے۔ تو چلیے اس اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔